परम सम्मानयोग चबर तख्त छत्र जी के मालिक जुगो जुगा टल सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज गरीब नवाज पातशाह दे हजूर निगी प्यारी मुकदस गोद अंदर महापुरखों के स्थान गुरुद्वारा टक्की साहब विखे सालाना समागम की हाजरी भर रहे हो। साधु पुरख ना मेरे जेन विच शब्द आया जदों असीं आए ना उत्थों गेट ते बाबा जी का स्वरूप बनया होया संत मस्ताना जी महाराज का ते एक पंक्ति मेरे अंदरों उकरी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे बचन मैं बचन फिर कढ़ के मोबाइल ते वेखिया जेड़ी व्याख्या विचारी सी ना वही निकली जो पंक्ति देखी सी शब्द ध्यान चाहे तो भी निकले। बचन पता की सी हर संतन कर नमो नमो नवनिध पावो अतुल सुख। हरि दे प्यारिया संतां नूं रब दे प्यारिया संतां नूं नमो नमो करो नमस्कार करो। हर संतर कर नमो नमो नवनिध पावो अतुल सुख। नौ निधियां सारे खजाने अतुल सुख जिहड़े प्राप्त हो जाएंगे। जे तुसी हरि दे प्यारे संत जनां नूं नमो नमो करोगे थोड़ा माहौल विच तब्दीली हो गई वरत जांदा कई वारी काम ऐसा इहदे ते वो भी नहीं होना चाहिए कि नहीं हो गया। आनंदपुर साहब की साखी है गुरु गोबिंद सिंह महाराज ना दसम पातशाह तख्त श्री केसगढ़ साहब तो बाहर निकले तो की होया थले खुला ग्राउंड सी खुला मैदान सी ते दो सिख आपस विच जंग करन लग पे। उन्हां दीयां पग्गां लह गईयां एक दा दमाला गल च पिया होया दूजे दे लह गया कंगा जिहड़ा सी केसां च निकल गया केस बिखर गए ते सिखा भज के छड़ाया बई आ की करदे महाराज हस पे मुस्कुरा पे वो कहना महाराज सिख लड़ पे सतगुरु कहते छड़ा दो छड़ा दो परे परे कर दो दमाले बन्नोगी दमाले सजाए ना तो सिख कहते महाराज बड़ी माड़ी गल है। सिंह कहते महाराज आपस सिंह भिड़ गए दमाले खोल दिते लड़ पे। सतगुरु कहते जो सत्या कि ज्यादा अगर जोश ज्यादा हो गया तो सिख नूं मोर्चा लाउण नूं कोई होर नहीं लभा तो आपदे सिख ने मोर्चा ला लिया आपदे सिखां ने मोर्चा ला लिया। कहते इत्थे ना गवो जे लड़ पे कहते नहीं कोई होर नहीं ना टकरा फिर मोर्चा आपस में लग गया। ये ताकत है ये प्रबल होगी कई बार इदा हो जाता है। तो तुम सारी संगत रसना पावन करो माहौल फिर दोबारा सिरजा जाए जिन्ना को समय मिले गुरु की साखियां साझ करिए। उन्हें सत्कारयोग संत बाबा मेजर सिंह जी गुरु के अमृत बचनों की आपको साझ पवा गया है कि तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर विखे पव लो
ਉਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਰਹੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੰਜਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਆਖੋ ਭੈਣੋ ਵੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਬੀਬੀ ਬੋਲਣੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਕਹਿ ਦੂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋ। ਭਾਈ 10 ਬੋਲਣ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ 2 ਹੀ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੜੋ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਵ ਲਿਓ ਜੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ। तही प्रकाश हमारा भयो, तही प्रकाश हमारा भयो, तही प्रकाश। पटना शहर बिखे पव लियो, पटना शहर बिखे पव लियो, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, धन धन। कलगियां वाले गुरु गोबिंद सिंह जी, बाजा वाले गुरु गोबिंद सिंह जी, कलगियां वाले। शहर बिखे पव लियो, पटना शहर बिखे पव लियो, शहर बिखे पव लियो, पटना शहर बिखे पव लियो जी, शहर। वाह जी। सतगुरु पातशाह दी प्रचार फेरी दी गल बचन अमृत सुधा बोल महापुरख आप जी नाल साझा कर रहे थे। जिवें धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज सच्ची सरकार नौवें पातशाह हिंद दी चादर, तिलक जंजू राखा प्रभु, जिवें जिवें उन्होंने अस्थानां ते चरण पाए ते सूरज प्रकाश दे करते भाई संतोख सिंह जी नूं मैं पढ़िया है, उन्हें एक एक शहर दा, एक एक पिंड दा, एक एक नगर दा जिक्र कीता है। बड़ी वड्डी घालना है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज किवें श्री आनंदपुर साहब तो पटना साहब ते अगे ढाके बंगाले आसाम पहुंचे, वो एक एक महाराज जी दे जीवन काल दे लम्हे दा, एक एक जीवन काल दे पैर दा उन्हां जिक्र कीता है। ते हुणे बाबा जी कह भी रहे सन, एक नगर पैंदा ससराम, ते कई बारी सारियां गल्लां चेते भी नहीं रह जांदियां।
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਤੇ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਸਸਰਾਮ ਨਗਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗਏ। ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਫੱਗੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕਰਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਬਖਤੇ ਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਲੈ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਪਟਾ ਹੀ ਲੈ ਜੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰ? ਚਲਦੀ ਚੈਨ ਜੇਕਰ ਉਤਰ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਲ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਲੈ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਥਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਪਿਆ, ਨੱਠ ਪਿਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਸੱਜਣਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ। ਉਹ ਮੁੜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਸਦਮਾ ਲੱਗਾ ਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਕਥਾ ਦੀ ਲਲਤਾ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਲੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਮ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਉਸ ਖੁਦਾ, ਉਸ ਪੈਗੰਬਰ, ਉਸ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਔਲੀਏ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਆਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਮਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਸਰਾਮ ਗਏ, ਸਸਰਾਮ ਨਗਰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਫੱਗੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਫੱਗੋ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਮੱਝ ਤੇਰੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਤੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਬਣਾਇਆ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੋ ਗੱਡੇ ਇਕੱਠੇ ਘਰੇ ਲਿਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਉਂ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੇ ਮਾਲਕ ਆਉ ਨਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਤਰਨ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਿੱਕਾ ਹੋਵੇ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਉਂਦਾ ਚੜੇ ਚੜੱਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐ ਹੱਥ ਰੱਖਾਂ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਟਿਕਾਉਣ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਚਰਨ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਪਲਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਫੱਗੋ ਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਸੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਕਮਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਸਜਾਈ ਬੈਠਾ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ, ਆਮਨ ਹੋਇਆ, ਖਬਰ ਚਾਚੇ ਫੱਗੋ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਨੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਗਰ ਤੋਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਸੰਦ ਕਹਿ ਲੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲੋ। ਲੈਣ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜੇ ਚੜਾਏ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚਾਚੇ ਫੱਗੋ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਫੱਗੋ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ ਆ ਇਧਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੱਥ ਐ ਬਣਾਇਆ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ। ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੇ ਨਾ, ਫੱਗੋ ਸੁਭਾਵਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਛਮ ਛਮ ਕਰਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਨੈਣ ਵਹਿ ਤੁਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਬੁੱਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੀ ਫੱਗੋ ਦੀ ਮਨਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਫੱਗੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਏਗਾ? ਸੋਹਣਾ ਪਲੰਗਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਚਨ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਲਿਆ ਬਈ ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ, ਕੀ ਭੇਟਾ ਆਈ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਭੇਟਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਟਰੰਕ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਸਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿੰਮਾ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ, ਭੇਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਟਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਭੇਟਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਗਿਆ ਅੰਦਰ, ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਲਿਆਇਆ ਭੇਟਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਭੇਟਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੇਟਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਨੱਕ ਮਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਕੇ ਮਾਲਕ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਫੱਗੋ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਫੱਗੋ ਨੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਦਵਾਨੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਭੇਟਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਫੱਗੋ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਆਪ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਭੇਟਾ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਪਏ, ਆਖਿਆ, ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ, ਤੇਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ।
ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹਾਂ। महाराज फिर शंका क्यों? गुरु तेग बहादुर साहब महाराज फिर शंका क्यों? ते सतगुरु कहते शंका नहीं, चाचा फग्गो एक भेटा बाकी रह गई, जे तेनू नहीं समझ पई तो फिर असी दसदे हां। आ जिहड़ी तेरे विहड़े विच बेर है ना, बेर दा दरखत है जिहड़ा, ये गुरु घर दी कार भेटा है। ते चाचा फग्गो महाराज दे चरनां ते फिर टह पिया। सूरज प्रकाश का करता भाई संतोख सिंह लिखदा है, रो पिया कहता हाँ महाराज इस डेरी दे बेर तुहाडी कार भेटा ने। मारे कहते हुण किवें है? सारी संगत अबोल सी, ऐ सब छार छार हो गए सी, सुन हो गए सी भी एक फग्गो ते इन्ना ईमानदार सिख है, ये तो बड़ा प्यारा मसंद है, ये तो भावना वाला है, बाणी का बूटा ये अंदर लग्या है, यदि छां सारा इलाका मनदा है, ते भेटा नहीं आई। ये महाराज की कह रहे? ते जदों आख्या ना महाराज हाँ बेरी दे बेर तुहाडी भेटा नहीं, ते महाराज कहंदे फग्गो हुण ये भी दस दे चाचा फग्गो भी ये भेटा साडी किवें? मैं बेनती करा श्रद्धा दे नाल प्रेम दे नाल कदे गुरु नूं जाने ही नहीं, गुरु अंदर दी किन्नी बुझण वाला समझे। जाए गुरु साहब दे हजूर सिख हो जा, पानी पानी नीर बन जा। ये पन्ने नहीं हन, ये अखर नहीं हन, प्रतख रब है, परमात्मा है इस इल्मा कलमे दे विच, परमात्मा है इस बाणी विच। एक एक शब्द बन के भाल इंदा सारी सारी रात। ते कोई सवाल करो तो सही आके। कई बारी निज कई गल्लां जिहड़ियां किते दस्सण वालियां नहीं, आके उत्थे अरदास नहीं करदा, आके मैं इन्ना कहना दीन दुनी के मालक गुरु ग्रंथ साहब महाराज तुहाडा की फरमान है, तुसी खोलो इस गुथली नूं। ते सतगुरु रुमाला साहब जदों हटा के प्रकाश करीदा ते पहले बचन ते जिहड़ी नजर पै जाए सतगुरु जवाब दे दिंदे। प्रतख गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की साखी हो रही है, तो दीन दुनी के मालक आप सुन रहे हैं। ये भावना होवे, ये श्रद्धा होवे किते अंदर, सुनदा है कोल बैठा है, साडा ते ध्यान ही नहीं हुंदा। एडियां वड्डियां वड्डियां बख्शियां हुईयां रूहां आउंदियां, संत जी महाराज बराजे होए है। ये चोले एवें नहीं हन, ये चोले बंदगी दे ने, चोले दा नाम बंदगी है। शरीर उत्तम नहीं है, चोला उत्तम है, उन्हें सजदा करिए। मैं बहुता दूर ना जावा, बेनती करा कोल बैठे सुन दे गुरु साहब महाराज सुन रहे, नाले प्रसन्न हो रहे हैं। भाई लै भी चाचा फग्गो जे सानू सिख याद करते ने, तेग बहादुर सिमरिया कर नौन दिया वै धाए, सब थाई होए सहाय। ते तेनू भी चेते कर देता है, तेरी सिक्खी भी निभी है ना, तू पार लाई है ते तेरी भी पहुंचती पई। फिर आ तेनू भी चेते किया जा रहा है, जे तू कमाई है तेरी कमाई नूं सजदा हो रहा भी सिक्खी आ। कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की खैर। जदों आख्या ना हुण चाचा फग्गो तू दस भी ये बेरी साडी भेटा किवें, ये बेर। ते चाचा फग्गो कहंदा है सतगुरु एक दिन मैं गया सा कार भेटा लैन, एक पिंड विच गया, जिवें आपां गराही करने एवें गराही करदे सन।
ਲਿਆਓ ਵੀ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਮਸੰਦ ਆਇਆ, ਕਰ ਭੇਟਾ ਅਰਪਣ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਵਾਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਿੱਖਣੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਿਨ ਆਇਓ? ਤੇ ਚਾਚਾ ਫੱਗੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਉਣਾ, ਅੱਜ ਆਇਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਣਾ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਕੂੜਾ ਸੁੰਬਰਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬੋਕਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਲਿਆ ਕਰ ਝੋਲੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਐਸ ਵੇਲੇ ਫਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹ ਕੂੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਲੀ 'ਚ ਉਹ ਕੋਨੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਬੇਰ ਦੀ ਗਿੜਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਰੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਉਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਉਗਿਆ ਹੁਣ ਪਰ ਜੋਬਨ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਆਖਿਆ ਫੱਗੋ ਤੂੰ ਵੀ ਧੰਨ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਟ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਧੰਨ। ਐਸੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਧਰੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਸਾਖੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਸਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਆਸਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਤਾਂ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨ ਮੰਗੋ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਰ ਲੱਥੇ ਸੀ, ਐ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਰੱਖਦੇ, ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਕਦੇ ਸੱਜੇ, ਐ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਗੋਡਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਐ ਛੁਆਈ, ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐ ਲਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਂਪ ਲਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਰਤਨਾ ਵਰਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗੂਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਛੁਆਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਖੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਰਤਨ ਰਾਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਟਿਆਵਾਂ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਭੇਟਾ ਕੂ ਚੜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਰਾਣੀ ਦੀ ਸੱਧਰ ਅਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ,
ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਪੱਗ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਚਨਚੇਤ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੇਖਿਆ। ਕਈ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉੱਪਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕਾਹਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਚਪਨ ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਤੇ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੀ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਛੁਹਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠੀ ਛੁਹਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦਾਤ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾ ਮਾਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਮਾਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਪਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਟਰਾਣੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਨੇੜੇ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਾਕਾ ਵਰਤ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਨੂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਕੌਣ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਪੰਚਕਲਾ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਤਨ ਰਾਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਉਸ ਹਾਥੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੋੜ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਚਿੱਟੀ ਧਾਰੀ ਪੂਛ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਥੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ, ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ, ਉਹ ਗੜਵਾ ਪਕੜ ਕੇ ਸੁੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਧੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਦੀਵਾਨ ਖੁੱਲੇ 'ਚ ਸਜਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਬਰ ਬਰਦਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਚੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਬਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਪੂਜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਤੇਹ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਬਲ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕੀ ਸੀ? ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟਾਵਾਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਚਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ 5 ਕਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਤੇ ਉਹ ਛੁਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਜੋ ਕਲਾ ਦਬਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਕਟਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੌਥਾ ਬਟਨ ਦੱਬੋ ਕਮਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲਾ 5 ਸਨ। ਕਲਾ ਦੱਬੋ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੇਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਚਕਲਾ ਸ਼ਸਤਰ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਾਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣੀ। ਇੱਕ ਆਦੀਪ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਗਰਾ ਧਨ, ਤੁਸੀਂ ਧਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਧਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਬੇਰਾ ਬੇਰਾ ਕਰਾ ਲੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਤੋਂ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਦਗਮਗਾਹਟ ਐਵੇਂ ਰਹੀ। ਨਾ ਸਾਜੋ ਨਾ ਬਾਜੋ, ਨਾ ਫੌਜੋ ਨਾ ਫਰਸ਼, ਖੁਦਾਵੰਦ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਐਸ਼ ਅਰਸ਼। ਜੇ ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਉਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਅਦੀਬ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਆਂ ਤਸ਼ਬੀਹ ਕਿਹਨੂੰ,
हर एक गल की जापदी ओपरीए, ढाके तेग नहीं पिता दी पसलीए, हाथ च ढाल नहीं पुत्र दी खोपड़ी। तेरी केड़ी गल करा, क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूं, तूने जो परोपकार किए, एक खालसा पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए। वो कहना दुनिया दे लोगों, उस तेग के बेटे तेग पकड़। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज दे साहिबजादे फरजंद गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने तेग पकड़ी। उस तेग के बेटे तेग पकड़ दुखियों के काट जंजाल दिए। उस पंथ वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया कहीं लाल दिया। साध संगत समाप्ति दी फतेह गजाउन लगा। अल्लाह खां अल्लाह यार खां जोगी फकीर रो पैंदा है। वो कहंदा इंसाफ करे जी में, इंसाफ करे जी में जमाना तुझ की है, कह दो गुरु गोविंद का कोई सानी ही नहीं है। वो कहंदा करतार की सुगंध, करतार की सुगंध नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है। वो कहंदा हर चंद मेरे हाथ में पुरजोल कलम है, लिखूं सतगुरु के वसब कहां ताबे रखूं है। एक आंख से बुलबुला क्या कुल बहर को देखे, साहिल को मझधार को या लहर को देखे। बुलबुले दी की कीमत है, ओदी की मजाल है। वो समुंदर दियां सागर दियां लहरां नूं वेख सके, ओदी गहराई नूं ओदी लंबाई नूं को नाप सके नहीं। तुसी सागर हो, तुसी समुंदर हो। अल्लाह यार खंड जोगी दी कलम रो पैंदी, कहंदा मैं पूर्णता दे नाल तुहाडीआं खूबियां नहीं लिख सकता। कहन कथन तो तुसी बारी हो। उस दाते ने क्या चमकौर दी गड़ी विच ऐसी छाप छड्डी है। अल्लाह यार खां जोगी कहंदा है चमक है मेहर की चमकौर तेरे जर्रों में, यहीं से बन के गए सितारे क्षमा के लिए। गुरु गोविंद के लखते जिगर अजीत जुझार, जहां पलक पे एक दो चांद है डिग्गी हुई लताड़ी हुई मनुखता नूं वखरी रूह फूक के बाजा वाले प्रीतम ने सुरजीव कीता है। गुर संगत कीनी खालसा, गुरु की संगत नूं खालसा कीता है। जुगो जुग अटल है प्रणाम है उस मुर्शद नूं, उस पैगंबर नूं, दशमेश पिता नूं। सतगुरु साडी जीवा निकी है, तुहाडे गुण वड्डे ने किहड़े किहड़े बयान करिए। सतगुरु दी गाथा कहंदियां होया बेअंत भुलां गलतियां होईयां, जैसी विचार आप सिर ते मेर भरिया हाथ रख के कराउंदे है, आप ही अपने बचनां दी सेवा लैंदे है, उसी विचार हुंदी है। इत्थे जाके फिर गल बन जांदी है। लोग कहंदे बावरा हो गया, कमला हो गया, ओदे वस दा रोग नहीं। बाबा कबीर जी कहंदे लोग कहे कबीर बौराना, कबीर का मर्म राम पहचान। मैं थोड़ा बौरा, किते रब ने बौरा करता है। एक ते नशा आ जाए, एक ते प्रेम दी खुमारी, एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे चरणां दा रंग सदा ही चढ़िया रहे। ये सतगुरु रहमत करन साच कखों सुन लिहो सबै, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ਇਹ ਕਲਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਚ ਵਸ ਜਾਣ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਲਿਆਣਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਵੀਰ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਹੀ ਲਈਆਂ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਵਾਜਦੇ ਰਹੋਗੇ, अपने दर्शन करन दा जोड़े चढ़न दा समा बख्शिश करोगे। आओ अगला प्रोग्राम दस्या जा रहा, बड़े प्रेम सहित रहिंदा जिहड़ा समागम श्रवण करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन ज्ञानी बलविंदर सिंह जी, जिन्हां ने तकरीबन अद्धे घंटे 35 मिनट लई संगतां दे नाल गुर इतिहास की सांझ पाई है। खुशियां का समा है, महापुरुषों का जन्म दिहाड़ा, धन गुरु कलगीधर पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा।